दस्तावेज़ के इस अंक दे विच तुहाडा स्वागत। मैं तुहाडा अपना जगजीत गिल। मेरे पिछे दृश वेख के तुहानूं थोड़ी हैरानी होई होएगी कि मैं इस वेले एक रोई दे कंढे खड़ा हाँ। ये रोई जां इहो जिहियां होर रोईयां जिहड़ियां पंजाब दे उन्हां दिनां दी याद ताज़ा करवा दिंदियां ने जदों बहुत ही दहशत वाला माहौल सी। ते इस माहौल नूं मैं ते मेरे उस मित्र ने इकट्ठियां भोगिया है जिस दी अज असीं गल करन जा रहे हैं। मैं गल करन जा रहा शबदीश दी। शबदीश उदों शबदीश नहीं हुंदा सी, उदों वो जगदीश दर्दी हुंदा सी। ते उसनूं जदों पुछना कि तेरा पिंड किहड़ा ते उसने कहना ओनली वन, यानी कल्ला। तरन ताਰਨ तो खडूर साहब नूं जांदियां राह दे विच एक पिंड आउंदा है कंग ते उहदे लागे है छोटा जिहा पिंड कल्ला। कल्ले पिंड तो उठ के चंडीगढ़ जाके वसना इहदे पिछे जगदीश दर्दी दी मेहनत ही हो सकती है। ते असीं उस मेहनत तो भी पहलां दी उस दी हालत नूं बयान करांगे जिस दे विचों उस नूं लंघना पिया। गल 1988-99 ਦੇ करीब दी होएगी। उदों मैं सरकारी कॉलेज पट्टी पढ़िया करदा सां ते जगदीश ITI दे विच पढ़दा सी। उसने अक्सर कॉलेज का गेड़ा लाउंदे रहना ते उत्थे पढ़दे उहदे मित्र कुलविंदर वलटोआ, बलकार वलटोआ ते बलबीर लौका, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹ मिलन अक्सर आया करदा सी। ते असीं उदों ड्रामे खेडण ਦਾ शौक रखदे सां। तो मैनू याद है कि एक फंक्शन दे विच उसने साडे ड्रामे नूं तैयार करवाया सी। उसका नाम सी शायद कथा अजब देश दी। वो भी उन्हां दिनां दा ही तर्जमानी करदा ड्रामा सी ते जगदीश ने उसनूं बड़ी निपुणता दे नाल तैयार करवाया। ये डायरैक्शन दा, एक्शन दा, उसका शौक जिहड़ा है ये मुढ़ कदीम तो ही है। तो मैं उन्हां दिनां दी गल करदिआं एक गल जरूर सांझी करनी चाहांगा कि जगदीश दर्दी ते मैं लंघ इक्को जिही दहशत दे विचों रहे सां। जगदीश इस दहशत दे विच सी कि उसनूं बदो-बदी पग बनाई जांदी सी ते मैं इस दहशत विच सां कि मेरी पग ला के किते मेरे हत्थ पिछे बन्नण दे काम ना आ जावे। उन्हां दिनां नूं याद करदिआं अजे भी लूई कंडे खड़े हो जाते हैं तो शरीर के उत्ते पिंडे के उत्ते हंडाए वो दिन बड़ी बुरी तरह चेते आ जाते हैं तो रूह अजे भी उन्होंने दिनों याद करदे कंब जाती है। खैर असी गल्लां बहुत सारिया ने जिहड़ियां करनियां ने, पर मैं चाहुंदा हाँ कि उन्होंने दिनों दी गल्लां ते होर बहुत सारिया गल्लां आपां जगदीश दर्दी तो यानी शबदीश तो सुनते हाँ। तो आओ लै चलना तुहानूं शबदीश दे कोल ते सुनते हैं आपां सारे उस दे द्वारा कीतियां होईयां उस दियां अपने आप दे नाल गल्लां। कदे कदे कुछ मौका मेल बनते हैं जिन्हां दा एक दूजे नाल आप मुहारा संबंध जुड़ जाए। जदों लॉकडाउन पहली बार लग्या एक दोस्त ने फेसबुक ते पता नहीं शरारत वजों के सीरीयसली ये लिख दिता कि लेखकां दे शाहकार रचन का मौका आ गया। वेले दिनां च कुछ ना कुछ करन बारे हर कोई सोचदा। मेरे दिमाग में भी एक बहुत देर तो नावल चल रहा सी पर आगाज़ नहीं सी हो रहा तो बाई चांस ये आगाज़ होया इन्हां दिनां दे विच। इन्हां दिनां दे विच जदों दस्तावेज़ नाल गल्लां कर रहा तां उस नॉवल दे लई जदों मैं अतीत विच झाती मारी तां कुछ गल्लां वो ने जिहड़ियां हुण मैं इत्थे तुहाडे नाल सांझियां कर सकदा। मेरा पिंड खडूर साहब ब्लॉक दे विच पैंदा है। उदों ब्लॉक ही हुंदा सी जदों असीं बच्चे सी। अजकल तहसील हो गई
ਤਰਨਤਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਇਕ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 13-14 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 23-24 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। 13 ਤੇ 23-24 ਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਉਮਰ 34 ਤੇ 24 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਡ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟਾਂਗਾ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂ। ਘਰ ਸਾਡਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਦੇ 2 ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ। ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲਾਡ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੁਭਦਾ ਸੀ। ਚੁਭਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਚੁਭਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਮ ਉਠਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਿੜ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਜਨਾਤ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਨੇ ਜਨਮਗਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਸਾਂ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣੇ ਕਿ ਵਾਕ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਉੱਤੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਉੱਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਜਾਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਮਾਈਕ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ 10ਵੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਕੰਗ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਵਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਾਠ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਟੀ ਖੁਲਵਾਈ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਗ ਲੱਭੀ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਪੱਗ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਰੈੱਡ ਪੱਗ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਠ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਔਰ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਣੀਏ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਣੀਏ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹੱਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਾਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਰੇ ਕਾ ਕਾਲਾ ਤੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੱਟੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੱਟੀ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਰਾਟ ਤੇ ਹਾਣੀ 2 ਵੀਕਲੀ ਅਖਬਾਰ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਉਸੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਯਮਲਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਸੱਸੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰਾਨਾ ਛੱਡ ਗਿਓ ਸੁੱਤੀ ਭੁੱਲਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੀਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਤੇ ਤਪੇ ਕੜਾਹੇ ਠੰਡੇ ਕਰਤੇ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਤੇ ਤਪੇ ਕੜਾਏ ਠੰਡੇ ਕਰਤੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਯਾਰ ਬਚਾਇਆ
ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਟੰਜੇ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ, ਸਾਰੇ ਸਟੰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਯਾਰ ਸਮਝਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਯਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਹਾਣੀ ਤੇ ਸਮਰਾਟ ਵਰਗੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗੀਤ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਜਣਿਆ ਉਹ ਜਣਿਆ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੂ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਜਣਿਆ ਉਹ ਜਣਿਆ, ਤੇਰਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ ਜਿੱਡੀ ਛਾਤੀ, ਕੀ ਇਸ ਛਾਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ? ਜਣਿਆ ਓਏ ਜਣਿਆ, ਤੇਰਾ ਦੁਹਾਣੇ ਜਿੱਡਾ ਸਿਰ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਅਜੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਕਦ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਦਮ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਦਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਹਜਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਹਜਵਾਦ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਲ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ 'ਚ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਛੋਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਗੀਤ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਸੀ। ਗੀਤ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਾਹਿਤ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਾਹਿਤ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੋ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਾਹਿਤ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਸਕੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਸ ਰੁੱਖ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲੂਣਾ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਲੰਘ ਜੋ ਗਿਆ, ਛੇੜ ਵੰਝੜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਜਈ ਤਰੰਗ ਜੋ ਗਿਆ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਗਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਗਦੀਸ਼ ਦਰਦੀ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸੀ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਿਊਰੋ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ। ਮੇਰੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਦਰਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛਪਣੀ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਏਂਗਾ। ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਸਿਰਜਣਾ ਕੇਂਦਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਸਿਰਜਣਾ ਕੇਂਦਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਜਮਾ ਈਸ਼, ਸ਼ਬਦ ਪਿਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ੱਬਾ ਖੈਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੱਬਾ ਖੈਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬ ਪਲੱਸ ਦੀਸ਼ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਪਕ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸੀ ਮਸਲਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛਿਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਖਤ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੇ ਗੀਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੀਤ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਵੇਂ ਮਿੱਤਰ। ਉਹ ਗੀਤ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਆਵੇਂ ਮਿੱਤਰ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਦਰ ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਗੀਤ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰੀ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਨੱਚੂਗੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਮਿਸਰਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਚ ਅੱਧਾ ਮਿਸਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਰ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਸੀ।
ਔਰ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੀਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਦੌਣ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਗਜ਼ਲਾਂ, ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤੀ ਸਵੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਲਾ ਇਹ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿਸਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਚੋਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਕਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਕਬੰਦੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 1982-83 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ 1998 'ਚ ਛਪੀ, ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦੇ ਖਰੜੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ 1994 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਸਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਅਨੀਤਾ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਖਰੜਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਨਾ ਨਲਾਇਕ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਾਇਕ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਇਕ ਦੋਸਤ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਇਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ। ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ, ਤਸਕੀਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ। ਖਰੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਛਪੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ, ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਦੋਸਤ ਜਾਣਨ। ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪ ਲੈਂਦੇ। ਛਾਪਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਕਾਪੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਪੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਪੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਛਾਪਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛਪ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਠਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ। ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਕਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ IAS ਅਫਸਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਐਂਟੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਨੇ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਭਾਂਜ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੋ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ਿਦ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੀ। ਉਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਡਾਕਟਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਨੇਤਾ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਸੁਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੋਏ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਮਰੇਡ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਫਰਕ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਵਾਲਾ ਕਾਮਰੇਡ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਵਾਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮਨੋਬਲ ਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮਨੋਬਲ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨਾਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਹੀ।